সেম 3, হ্যাঁ, দুটো ফোল্ডার বানিয়ে রেখেছি ডিএসএ। তো ডিএসএ তোদের আজকে হচ্ছে ফার্স্ট দিন, D1। আচ্ছা, ফার্স্ট যেটা দেখতে হবে যে হোয়াট ইজ ডেটা স্ট্রাকচার, তাই না? কোনো আইডিয়া আছে ডেটা স্ট্রাকচার? হোয়াট ইজ ডেটা স্ট্রাকচার? হ্যাঁ, organization of data in memory. Organization of data in memory. এবার শুধু ডেটাকে স্টোর করলেই হবে তা কিন্তু নয়, হ্যাঁ। We have to retrieve them also. We have to retrieve the data also. So we have to store the data as well as we have to retrieve. We have to store the data as well as retrieve. ঠিক আছে? এবার এবার হচ্ছে টাইপস অফ ডেটা স্ট্রাকচার। ডেটা স্ট্রাকচার কত রকমের হয়? How many types of data structures are there? Basically, two types of data structures are there. Okay, linear and non-linear. Okay, now linear data structure. Linear data structures is of two types. The first one is general list. Okay, our second one is restricted list. Okay, general list and restricted list under linear. Now, general list, there are two types of general list: array and linked list. Okay, a restricted list, there are two types of restricted list: stack and queue. Now the question is, why stack and queue fall under the restricted list category and why array and linked list fall under the linear list category? সেও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি, সবই আমি বলবো এক এক করে। Array and linked list, we can perform any operations on an array or linked list. There are no such restrictions on any operations. We can insert an element into an array, we can rotate the element, we can shift the element, we can sort the elements. We can perform any operations according to our need on an array. Same for linked list also. We can perform any operations on a linked list. We can add a node, we can delete a node, we can traverse the list, we can insert a node in between the two nodes. Okay, so we can perform any operations on an array or linked list. So that's why they fall under the general list category. But stack and queue, there are some restrictions. There are some restrictions on stack and queue. The কিরকম restriction? Stack is called a LIFO data structure, LIFO, last in first out. And queue is called FIFO data structure, first in first out. Okay, these are the restrictions. স্ট্যাকটা আমরা কিরকম ভাবতে পারি? একটা একমুখ খোলা একটা ড্রামের মতো ভেবে নে। একমুখ খোলা একটা ড্রাম। Now we can insert the elements from the top of the stack. And whenever we have to delete the element, again we have to delete them from the top of the stack. Okay, so স্ট্যাকটা হচ্ছে একমুখ খোলা একটা ড্রাম যেরকম হয় সেরকম। We can insert the elements from the top, we can delete the elements from the top. So stack, there are some restrictions on a stack. আমরা চাইলেই স্ট্যাকের সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে কিন্তু সর্ট করতে পারবো না। আমরা চাইলেই স্ট্যাকের এরকম লাস্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করে ফেলতে পারবো না। We have to always delete from the top of the stack. So that's why it is called LIFO data structure. Okay, stack is LIFO data structure. Queueটা হচ্ছে FIFO, first in first out. The queueতে কি হয়? যেই এলিমেন্টটা সবার আগে ঢুকবে সেটা সবার আগে বেরোবে। Okay, the element which is inserted first will be deleted first. So that is the restriction of queue. আর stack হচ্ছে কি LIFO, last in first out. যেই এলিমেন্টটা সবার লাস্টে স্ট্যাকে ঢুকবে সেটা সবার ফার্স্টে স্ট্যাক থেকে বেরিয়ে যাবে। বুঝতে পারলি? এই হচ্ছে ব্যাপার। তো রেস্ট্রিক্টেড লিস্ট হচ্ছে এরকম দু রকম হয়।
তো রেস্ট্রিক্টেড কেন? ওই যে বললাম আমরা চাইলেই সবকিছু অপারেশন পারফর্ম করতে পারি না স্ট্যাকের ওপর বা কিউ এর ওপর। We have to insert the elements from the top of the stack. We have to delete the elements from the top of the stack. কিউতেও তাই, যে we have to delete the element and we have to delete the first inserted element. এটা হচ্ছে কিউ এর একটা রেস্ট্রিকশন। স্ট্যাক হচ্ছে লিফো আর কিউ হচ্ছে ফিফো। বুঝতে পারছিস? তাহলে এই রেস্ট্রিকশন গুলোর জন্য কিন্তু স্ট্যাক কিউ এরা দুটোই পড়ছে রেস্ট্রিক্টেড লিস্টের ক্যাটাগরির আন্ডারে। যাই হোক, এবার নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার। নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে ট্রি আর একটা হচ্ছে গ্রাফ। ওকে, তো ট্রি আর গ্রাফটা কি হয় সেটা পরে আমি ডিটেইলে বলবো। ট্রিতে কোনো সাইকেল থাকবে না, হ্যাঁ, কোনো সেলফ লুপ থাকবে না, কোনো ক্লোজড পাথ থাকবে না ট্রিতে, বাট গ্রাফে সেগুলো সবই থাকতে পারে। গ্রাফে আমার সেলফ লুপ থাকতে পারে, ক্লোজড পাথ, ক্লোজ সার্কিট, এগুলো সবই থাকতে পারে, সেগুলো আমি পরে আসবো। আমি নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে এখনই মাথা ঘামাচ্ছি না। নাও এখন শুধু একটা জিনিস জানতে হবে আমাকে, যে লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে মেন ডিফারেন্সটা কি। Why these array, linked list, stack, queue fall under the linear category? Yeah, linear list category. Why they fall under the linear type of data structure? Why tree and graph fall under the non-linear type of data structure? এটা তাহলে কি করে বুঝবো কোনটা লিনিয়ার কোনটা নন লিনিয়ার? In case of linear list, each node has only one predecessor and one successor. অ্যারের ক্ষেত্রে দেখ অ্যারেটা কিভাবে গ্রো করে, এক একটা স্লটের আগে একটাই থাকে স্লট, তারপরেও একটাই স্লট থাকে। সো অ্যারে, লিঙ্ক লিস্ট এগুলো সবই হচ্ছে আমার মানে each node has only one predecessor and one successor. বুঝতে পারছিস? বাট ট্রিতে বা গ্রাফে কি হচ্ছে, each node can have multiple predecessor or multiple successor. আমি যখন ট্রি গ্রাফ পড়াবো তখন আরো ডিটেইলে বুঝতে পারবি। each node can have more than one predecessor and more than one successor. মানে একটা নোড থেকে মাল্টিপল নোড তৈরি হতে পারে, ক্রিয়েট হতে পারে, আবার একটা নোড মাল্টিপল প্যারেন্টের সাথে কানেক্টেড হতে পারে। So that is why they are called non-linear data structure. Okay. So linear data structure is of two types, general list and restricted list. So general list mainly হচ্ছে array আর linked list. array আর linked list এর উপর কোনো রকম রেস্ট্রিকশন নেই, সেটা আগেও বললাম। এর আগে অনেক প্রোগ্রাম করেছিস array। হ্যাঁ, we can insert elements into the array, we can sort the elements of the array, we can rotate the elements of the array, we can shift the elements. হ্যাঁ, ডিলিট সেভাবে হয় না, কারণ মেমোরি থেকে তো কোনো এলিমেন্ট ওভাবে ডিলিট করা যায় না। we can overwrite the elements, we can rotate the elements. ওকে, এইভাবে আমরা অ্যারের ওপর অপারেশন চালাতে পারি। লিঙ্ক লিস্টে তাই, we can add any node, we can delete any node, we can traverse the linked list, we can insert a node at any position in between two nodes, at the end of the list, at the beginning of the list. কোনো রেস্ট্রিকশন নেই লিঙ্ক লিস্টের ওপর বা অ্যারের ওপর, কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। We can add any node in the linked list at any position. We can delete any node from any position of the linked list. কিন্তু যখনই এবার স্ট্যাক আর কিউ এর কথা আসছে তখনই কিন্তু রেস্ট্রিকশন গুলো ওর উপর চাপানো হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এইবার আমি একটা জিনিস বলছি, সেটাকে বলা হয় abstract data type. What is abstract data type? Abstract data type, it is a collection of some data and some predefined operations on those data. Okay, collection of some data and some predefined operations on those data. বুঝতে পারলি? এটাকে বলা হয় abstract data type, ADT. শর্টে বলা হয় ADT. Now, ADT has no physical existence. ADT এর কোনো physical existence কিন্তু হয় না। আমরা চাইলেই ADTI বা ADTX এরকম কোনো ডেটা টাইপকে ডিক্লেয়ার করতে পারবো, এটা আমরা কখনোই পারবো না। ADTI বলে এরকম পারবো না, এটা নট পসিবল।
ADT is just a concept, abstract data type. It is just a concept. তাহলে এই কনসেপ্টটা কি দিয়ে তৈরি? It is a collection of some data and some predefined operations on those data. এই যে বলা হচ্ছে predefined operations, এই predefined operations গুলো কিন্তু আমরা আগে থেকেই ফিক্সড করে দিই। মানে যেরকম ধর এবার স্ট্যাক করাবো, স্ট্যাকের ক্ষেত্রে পুশ পপ, these are the only two predefined operations. এর বাইরে আমরা অন্য কোনো অপারেশন স্ট্যাকের ওপর পারফর্ম করতে পারবো না। এরপর যখন কিউ করাবো তখন দেখবি এনকিউ ডিকিউ, these are the two predefined operations on queue. এর বাইরে আমরা কিউ এর উপর কোনো অপারেশন পারফর্ম করতে পারি না। স্ট্যাকের ক্ষেত্রে পুশ আর পপ, আর কিউ এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এনকিউ আর ডিকিউ। তাহলে এই যে বলা হচ্ছে প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস, এইটাই হচ্ছে রেস্ট্রিকশন। এই যে বললাম রেস্ট্রিক্টেড লিস্টের আন্ডারে পড়ছে স্ট্যাক আর কিউ, বুঝতে পারলি কি বলছি? তাহলে রেস্ট্রিক্টেড লিস্ট কেন? এই যে রেস্ট্রিকশনটা, সেই রেস্ট্রিকশনটাই হচ্ছে এই যে প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস। এই প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস এর বাইরে আমরা আর কোনো অপারেশন ইচ্ছে মতো পারফর্ম করতে পারবো না স্ট্যাক কিউ এর উপর। আমরা চাইলেও স্ট্যাকের সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে সর্ট করে ফেলতে পারি না। আমরা চাইলেও স্ট্যাকের শেষ এলিমেন্টটাকে ডিলিট করে ফেলতে পারি না। আমরা চাইলেও স্ট্যাকের দুটো এলিমেন্টের মাঝে একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে পারি না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে রেস্ট্রিকশন। তাহলে এইটাই হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড ডেটা টাইপ। বুঝতে পারলি কি বলছি? স্ট্যাক আর কিউ কেন দুটো রেস্ট্রিক্টেড লিস্টের আন্ডারে পড়ছে? বিকজ এই যে সাম প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস। এবার আমি এক এক করে আসবো, যখন বুঝতে পারবি স্ট্যাকটা যখন করাচ্ছি কি কি সেই প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস। সেই প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস এর বাইরে কিন্তু আমরা যেতে পারবো না, আমাকে তার মধ্যেই থাকতে হবে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। So ADT is just a concept. It is a concept. It has no physical existence. It has no physical existence. এর কোনো physical existence নেই। We cannot declare a variable like ADTI. সেটা কিন্তু কখনোই পসিবল না। ADTI we cannot declare a variable in that way. But it is just a concept. Abstract data type এই জন্যই বলা হচ্ছে। Abstract মানেই যেটার কোনো physical existence নেই। এর আগে C++ এর মনে আছে abstract ক্লাস করিয়েছিলাম, জাভাতে abstract ক্লাস করেছিলি। abstract ক্লাসের কি হয়, কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় না, তাই না? মনে আছে বলেছিলাম যে abstract class cannot be instantiated. একটা abstract ক্লাসের আমরা কখনোই অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি না। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? abstract ক্লাসটাকে ইনহেরিট করে আমাদের চাইল্ড ক্লাস ক্রিয়েট করতে হতো। যাই হোক, সেসবে আমি আর আসছি না। তো মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে abstract data type কেন বলা হচ্ছে? এর কোনো physical existence নেই। It consumes no memory. ADTI বলে আমরা কখনোই কোনো ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করতে পারবো না। It is just a concept. সেই কনসেপ্টটাকে কি করব আমরা এবার ইমপ্লিমেন্ট করব বিভিন্ন ভাবে। এই যেমন ধর স্ট্যাক বা কিউ, এইগুলোকে আমরা অ্যারে দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আবার লিংক লিস্ট দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা ডিপেন্ড করছে আমরা কিভাবে সেটা করতে চাই তার উপর। ওই যে বললাম এডিটিটা হচ্ছে কি কালেকশন অফ সাম ডেটা and some predefined operations on those data. তাহলে কালেকশন অফ সাম ডেটা, এবার ডেটাগুলো কি কি কালেকশন থাকবে সেটাকে আমাকে ভাবতে হবে। সেটা আমি ডিজাইন করার সময় দেখিয়ে দেবো যে একটা স্ট্যাক ডিজাইন করতে গেলে তার কালেকশন অফ ডেটা কি কি থাকতে হবে, একটা কিউ ডিজাইন করতে গেলে তার কালেকশন অফ ডেটা কি কি থাকতে হবে, প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস কি কি থাকতে হবে, সেগুলো আমি সব দেখিয়ে দেবো। শুধু আমি ডেফিনেশনটা এখন বললাম যে what is an abstract data type? It is just a concept. Stack is an abstract data type. Queue is an abstract data type. Tree is an abstract data type. Graph is an abstract data type. A stack, queue, tree, graph, all these things can be implemented either using array or using linked list. Stack, queue, tree, graph এই সব কিছুকে we can implement it with the help of array as well as linked list. সেই জন্য কি হচ্ছে রেস্ট্রিকশনটা আমার কার উপর আসছে? স্ট্যাক, কিউ, ট্রি, গ্রাফ এইগুলোর উপর রেস্ট্রিকশন আসছে।
বিকজ তারা হচ্ছে abstract data type. Abstract data type তারা সবাই stack, queue, tree, graph, these are all abstract data type. ওকে, স্ট্যাক বল, এখানে কিউ বল, তারপর আর কি আছে, ট্রি, গ্রাফ আর all entities. Stack, queue, tree, graph, all are entities. They have some data, some collection of data, and some predefined operations on those data. Some predefined operations on those data. Okay. বুঝতে পারলি? এইবার কি কি সেই প্রিডিফাইন্ড অপারেশন সেগুলো আমি এবার আসছি। স্ট্যাকের প্রিডিফাইন্ড অপারেশন পুশ পপ, ওভারফ্লো, আন্ডারফ্লো, চেকিং, দ্যাটস অল। এর বাইরে আমরা কোনো অপারেশন স্ট্যাকের আর পারফর্ম করতে পারি না। আমরা চাইলেই স্ট্যাকের এলিমেন্ট গুলোকে ডিসপ্লে করতে পারবো না। হ্যাঁ, দ্যাট ক্যান বি ডান প্রোগ্রামেটিক্যালি। প্রোগ্রামে আমরা স্ট্যাকের এলিমেন্ট গুলোকে ডিসপ্লে করতেই পারি, বাট দ্যাট ইজ কনসেপচুয়ালি রং। কোন কনসেপ্টে রং, কোন কনসেপ্টে রং? অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপের কনসেপ্টে সেটা পুরো রং। বুঝতে পারলি? উই ক্যানট ডিসপ্লে দ্য এলিমেন্টস অফ আ স্ট্যাক। মানে আমরা সেটা প্রোগ্রামে করতে পারি, প্রোগ্রামে করা মানেই শেষ কথা নয়। প্রোগ্রামে করতে পারি মানেই যে সেটা পসিবল তা কিন্তু নয়। সেটা কিন্তু কনসেপচুয়ালি ভুল। যাই হোক, আমি তাহলে এবার স্ট্যাকটাকে ডিফাইন করছি। ওকে, দেখ ভালো করে কিভাবে করছি এবার দেখ। একটা স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্টেশন নানান ভাবে করা যায়। আমি একদম অথেন্টিক ওয়েটাই দেখাচ্ছি কিভাবে করে। আচ্ছা, দেখ প্রথমে কি করব। টাইপ ডেভ স্ট্রাক স্ট্যাক, ঠিক আছে। কি বলেছি আগে? ইট ইজ আ কালেকশন অফ সাম ডেটা। তাহলে কালেকশন কি কি থাকে? কালেকশন এই দেখ, ইন স্টার এ, ইন স্টার এ, এটা কি? অ্যারেটা যেখানে বানাবো আমি, একটা স্ট্যাক বল, একটা কিউ বল, তাদের সবকিছুরই তো একটা কন্টেনার দরকার হয়, তাই না? সেই কন্টেনারটাই হচ্ছে অ্যারে, আমি যার মধ্যে এলিমেন্ট গুলোকে স্টোর করব। ডেটা স্ট্রাকচার মানে কি বলেছিলাম? অর্গানাইজেশন অফ সাম ডেটা ইন দ্য মেমোরি। তোরা নিজেরাই বললি, ইট ইজ আ ওয়ে অফ হাউ টু স্টোর দ্য ডেটা। ঠিক সেই স্টোর করার জন্য আমার একটা স্টোরেজ ডিভাইস লাগবে, মানে একটা স্টোরেজ, একটা ইউনিট লাগবে। সেই স্টোরেজ ইউনিটটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক অ্যারে। এর মধ্যে আমি অ্যারেটাকে ডাইনামিক্যালি ক্রিয়েট করব। বুঝতে পারছিস কি বলছি? ডাইনামিক্যালি আমি এর মধ্যে অ্যারেটাকে ক্রিয়েট করব। তারপর কি আছে? ইন্ট টপ। ইন্ট টপ, টপটা কি? টপটা হচ্ছে স্ট্যাক পয়েন্টার। ওই যে আগেই বলেছি যে স্ট্যাকটা হচ্ছে একটা এক মুখ খোলা জারের মতো, একটা মুখ ওপেন থাকে, সেই মুখটা দিয়েই আমাকে এলিমেন্ট গুলোকে ইনসার্ট করতে হয়, আর সেই মুখটা দিয়েই আমাকে এলিমেন্ট গুলোকে ডিলিট করতে হয়। বুঝতে পারছিস কি বলছি? তাহলে সেই যে মুখটা খোলা আছে, আমি যেটা দিয়ে ইনসার্ট করছি, যেটা দিয়ে ডিলিট করছি, সেটাকেই বলা হচ্ছে টপ পয়েন্টার, টপ ইন্ডেক্স আর কি। পয়েন্টার মানে ওই পয়েন্টার ভেরিয়েবল না কিন্তু, পয়েন্টার মানে এটা একটা ইন্ডেক্স, অ্যারে ইন্ডেক্সটাই এখানে টপ, ঠিক আছে। আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে এমএস। এমএসটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য স্ট্যাক, মানে অ্যারের কন্টেনারটা কত সাইজের হবে, অ্যারের যে কন্টেনারটা, স্ট্যাকের যে কন্টেনারটা, সেটা কতটা সাইজের হবে। তাহলে এখানে আমি লিখলাম এসটি। বুঝতে পারলি? এটাকে লিখলাম এসটি। ওকে, ওকে। এবার আমি কি করছি? এই স্ট্যাকের আমি একটা স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবল বানাবো। দেখ এখনো পর্যন্ত কিন্তু এটা মেমোরিতে কোনো স্পেস অ্যালোকেট করছে না। ইট ইজ জাস্ট দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য স্ট্রাকচার। We have not created any structure variable till now. We have not created any structure variable till now. We have only defined the structure. Okay. Now we are creating a structure variable. Hello. Now we are creating a structure variable. এবারে কি করব? We have to initialize the members of the stack. We have to initialize.
In order to initialize the members of the stack, we can call an init function. ঠিক আছে? Now, within the parameter of the init function, what do we have to pass? কি পাস করব বলতো? চিন্তা করে বল। এই যে init ফাংশনটা আমি কল করলাম তার মধ্যে কি পাস করব? s পাস করব? হুম? s পাস করব? কি রে? না, s পাস করলে হবে না। s পাস করলে হবে না। and% s পাস করতে হবে। and% s পাস করতে হবে। কল বাই ভ্যালু করলে কি হবে? আরেকটা সেপারেট মেমোরি অ্যালোকেশনে তৈরি হবে। আরেকটা সেপারেট মেমোরি অ্যালোকেশন ক্রিয়েট হবে। তার মধ্যে সমস্ত চেঞ্জেস গুলো হবে। এতে করে কি হবে? মেনের যে স্ট্যাক ভ্যারিয়েবলটা ছিল সেটা আনচেঞ্জডই থেকে যাবে। মেনে যে স্ট্যাক ভ্যারিয়েবলটা ছিল সেটা আনচেঞ্জডই থেকে যাবে। সেজন্য এখানে কল বাই ভ্যালু করলে হবে না। বুঝতে পারলি? তাহলে এখানে কল বাই অ্যাড্রেস করলাম। এইবার কি করব? আমি init ফাংশনটার বডি দিচ্ছি। init ফাংশনটার মধ্যে কি করব? এখানে %s পাঠিয়েছি। As we are passing an address of the stack variable, so we must have to hold into a structure pointer. Okay? স্ট্রাকচারটা হচ্ছে st, আগেই বলেছি স্ট্রাকচারটা st, তাহলে স্ট্রাকচার পয়েন্টারটা হচ্ছে st star p. Now using this pointer variable p, we have to access all the members. বুঝা গেল? তাহলে এখানে আমি কি লিখব? enter the size. Enter the size of the stack. ঠিক আছে? ms. ঠিক আছে? Scan a %d and %p arrow ms. p is the structure pointer. So we are accessing the member variable ms with the help of the pointer p. p arrow ms. হলো? আচ্ছা। p arrow top is equal to -1. p arrow a. Now we have to allocate the memory for the container array. A is the array, container আগেই বলেছি। So we have to dynamically allocate the memory. কি লিখব? int star malloc size of int ms. Okay? বোঝা গেল? int star malloc size of int into p arrow ms. Now as we are using the malloc function, we have to use the header file. We have to include the header file stdlib.h. হয়ে গেল? That clear? তাহলে এই হচ্ছে আমার init function. So we have to initialize the top variable by -1 and we have to allocate the array by using malloc or calloc function. Okay? Malloc or calloc function. Since we are using malloc function, so malloc takes only one parameter. আর যদি calloc ইউজ করতাম তাহলে কি হতো? এখানে কমা দিতে হতো। একই ব্যাপার। ওকে? ঠিক আছে। এইবার আমি কি করব? Stack is an ADT, আগেই বলেছি। So there are some predefined operations on a stack. আগেই বললাম ADT is a collection of some data. এই যে collection of some data, এইগুলো হচ্ছে ডেটার কালেকশন। কি কি ডেটা? একটা অ্যারে কন্টেনার, একটা হচ্ছে টপ ইন্ডেক্স, আর একটা হচ্ছে ম্যাক্স সাইজ। এইগুলো হচ্ছে আমার যে স্ট্যাক অ্যারে, মানে স্ট্যাক যেটা তার কালেকশন অফ সাম ডেটা, কালেকশন অফ ডেটা। এইবারে আসছি প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস। কি কি তার প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস?
ইন চয়েস। এবার ডু হোয়াইল লুপের মধ্যে ঢুকলাম। ওকে, পুশ পপ আর এক্সিট, এরকম মোটামুটি রেখে দিই। হ্যাঁ, তারপর কিছু লাগলে আবার পরে অ্যাড করবো। পুশ পপ এক্সিট, ঠিক আছে। দেখা যাক পরে আর কি কি লাগে। স্ক্যানের পার্সেন্টই অ্যান্ড পার্সেন্ট চয়েস, এই হলো। সুইচ চয়েস, দেখ এবার কেস কেস 1, দেখ কেস 1 এ কি দিয়েছি, পুশ দিয়েছি, তাই না, পুশ। So we have to call a push function here. So before calling the push function, কি এলিমেন্ট পুশ করব সেটাকে আমি এন্ট্রি করে দিতে পারি। Enter the element to be pushed. Okay. তাহলে কি করবো, এবার এটাকে স্ক্যান করে দিলাম। ওকে, তাহলে এই স্ক্যান করলাম, ঠিক আছে। এবারে পুশ ফাংশনটা কল করছি। পুশ ফাংশনটা কল করার সময় কি করব, $n%s, এলিমেন্ট। $n%s কেন পাঠালাম, সেই একই ব্যাপার। কল বাই ভ্যালু ইউজ করলে কিন্তু হবে না, কল বাই অ্যাড্রেস করতে হবে আমাদের। কল বাই অ্যাড্রেস যদি করা হয় তাহলে whatever modifications we will be doing within the function, that will be immediately reflected in the main function. বুঝতে পারলি? সেই জন্য কল বাই ভ্যালু করে শুধু এস পাস করলে কিন্তু হবে না, আমাকে তার অ্যাড্রেসটাও পাস করতে হবে। বোঝা গেল? আচ্ছা, কেস 1 হয়ে গেল। এবার হচ্ছে কেস 2। দেখ কেস 2 তে কি আছে, পপ। তাহলে পপ কি করব এবার, এলিমেন্ট পপ, পপ এন্ড পার্সেন্টেজ, এই যে পপ। তো পপের মধ্যে কোনো এলিমেন্টকে কিন্তু পাস করার কোনো দরকার নেই। পপ মানেই হচ্ছে টপ মোস্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করে ওটা রিটার্ন করে দেবে। প্রিন্টের বোঝা গেল? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, কেস 2 তে হচ্ছে আমার পপ অপশনটা ছিল, বুঝতে পারলি? কেস 1 এ ছিল পুশ আর কেস 2 তে ছিল পপ। এবারে কেস 3 তে কি আছে দেখ, এক্সিট। তাহলে এক্সিট আমি এরকম লিখে দিতে পারি, এক্সিট stdlib হেডার ফাইল আমার ইনক্লুড করাই আছে, তাহলে এই হয়ে গেল আমার এক্সিট। ওকে, আর যদি অন্য কোনো চয়েস দিয়ে দেয় ইউজার, তাহলে ডিফল্ট রং চয়েস করে দিবি। আপাতত আমার এই থাকলো, ঠিক আছে, সুইচ কেস। আচ্ছা, এবার হচ্ছে while চয়েস নট ইকুয়াল টু 0, চয়েসটা 0 দিলেই ধরে নে লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে, এরকম। while চয়েস নট ইকুয়াল টু 0 হলো। এই অবধি আমার মেনটা দাঁড়িয়ে গেল। সো ইটস আ মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম অর স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্টেশন, বুঝতে পারলি? ইটস আ মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম। আচ্ছা, এইবার তাহলে কি করতে হবে, we have to write down the body of the push and the pop functions. Clear? দেখো, push, ওকে, হোয়াইট পুশ। তাহলে পুশ ফাংশনের মধ্যে কি পাঠাচ্ছি, স্ট্যাকের অ্যাড্রেস আর এলিমেন্ট, হলো। আচ্ছা, now whenever we have to push an element onto the stack, first of all we have to check whether the stack is already full or not, stack is overflowing or not.
If the stack is already overflowing, then we cannot push any more element onto the stack. Okay. If overflow is equal to 1, printed stack full. ঠিক আছে, stack full, এবং stack যদি full হয়ে যায় তাহলে return করে দিয়ে এটা। If the stack is already full, then we are just returning the control. প্রোগ্রাম কন্ট্রোলটা এখান থেকে রিটার্ন হয়ে যাবে। তো রিটার্ন হয়ে কোথায় যাবে? যেখান থেকে পুশ ফাংশনটা কল হয়েছিল সেখানে চলে আসবে আবার। হলো? আচ্ছা, তাহলে এই হলো ওভারফ্লো চেকিং। ইফ ওভারফ্লো এস ইকুয়াল টু 1, এসটা কি? এই দেখ পয়েন্টার, দেখেছিস? এসটা হচ্ছে পয়েন্টার। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ এবারে কি করব? টপটাকে ইনক্রিমেন্ট করলাম, এস অ্যারো টপ প্লাস প্লাস, এস অ্যারো টপ প্লাস প্লাস। we have to increase the value of top by 1. এই দেখ, আমার টপটা কি ছিল? ইনিশিয়ালাইজ করা ছিল -1 এ, বুঝতে পারছিস? ইনিশিয়ালাইজ করা ছিল -1 এ। So whenever we have to insert a new element onto the stack, we have to increase the top variable by 1. Okay. So we have to increase the top index by 1, and then we have to insert the new element onto the stack. Okay. বোঝা গেল? এই হচ্ছে আমার পুশ ফাংশন। এখনো কিন্তু পুশ ফাংশনটা শেষ হয়নি। কি? এই ওভারফ্লো ফাংশনের বডি আমাকে লিখতে হবে। ওভারফ্লো ফাংশন, নাও হোয়াট উইল বি দ্য রিটার্ন টাইপ অফ দিস ওভারফ্লো ফাংশন? বলতো কি হবে? ওভারফ্লো ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কি হবে বল? বুলিয়ান বা ইন্টিজার, যাই হোক। ইন্টিজার হলেও হয়, এই যে 1 লিখেছি না আমি এখানে, 1 রিটার্ন করে দেবে। সি তে লিখছি তো প্রোগ্রামটা, সি প্লাস প্লাস হলে না হয় ভুল লিখতাম, সি তে লিখছি, ওই জন্য আমি ইন্টিজার রিটার্ন করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার তাহলে আমাকে বল ওভারফ্লো কন্ডিশনটা কি হবে? একটা স্ট্যাক যে ওভারফ্লো করছে সেটা আমরা বুঝবো কি করে? if es arrow top equals to s arrow max size -1, তাই না? একটা অ্যারে ইন্ডেক্স শুরু হয় 0 থেকে, তো অ্যারের ম্যাক্সিমাম সাইজটা যদি আমরা 5 নিই তাহলে অ্যারের হাইয়েস্ট ইন্ডেক্স কত হবে? 4 হবে। 0 1 2 3 4, এইভাবে যদি টপটা বাড়তে বাড়তে ম্যাক্স সাইজ -1 এ রিচ করে যায় তাহলে বুঝতে পারবি যে সেটা ফুল হয়ে গেছে। রিটার্ন 1, বুঝতে পারলি? এলস দেখ, বোঝা গেল? তাহলে ওভারফ্লো ফাংশনটা কি চেক করছে? whether the stack is overflowing or not. If the value of the top index reaches the max size -1, then the overflow criteria is fulfilled, so we have to return 1. So that means we cannot push any more elements onto the stack. বোঝা গেল কি বলছি? ওভারফ্লো ফাংশনটা শুধু চেক করছে whether the stack is overflowing or not. If it is overflowing, then we have to stop there. We cannot push any more elements onto the stack. Clear? বোঝা গেল কি বললাম? আচ্ছা, এইবার কি করব আমি? এরপর কি লিখেছি দেখ, পপ ফাংশন লিখেছি কেস 2 তে। তাহলে পপ ফাংশন কি হবে? int pop st star s, এই দেখো st star s। ওকে, আচ্ছা, এবার কি হচ্ছে? পপ ফাংশন এক্সিকিউট করার আগে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু চেক whether the stack is underflowing or not. Whether the stack is underflowing or not.
Underflow মানে it is empty. If the stack is empty, then we cannot pop any more elements from the stack, তাই না? স্ট্যাকটা যদি পুরো ফাঁকা হয়ে যায় তাহলে আর আমি কাকে পপ করব? আমার তো আর পপ করার তখন জায়গা নেই কিছু। পপ করার কোনো এলিমেন্ট নেই। So that's why we first have to check whether the stack is underflowing or not. If it is underflowing, sorry. What is the condition of underflowing? If underflow is equal to 1, তাহলে এখানে কি করে দেবো? এখানে এটাকে লিখে দেবো যে printf no more elements, আর কোনো এলিমেন্টস নেই। ওকে, আর কোনো এলিমেন্টস নেই স্ট্যাকে। তাহলে আমি এখানে একটা মাইনাস কিছু রিটার্ন করে দিলাম, কারণ যেহেতু আমার রিটার্ন টাইপ এখানে ইন্ট, এখানে কিছু একটা রিটার্ন না করলে কিন্তু এরর দিয়ে দেবে। বুঝতে পারছিস? নো মোর এলিমেন্টস, আর কোনো এলিমেন্ট নেই স্ট্যাকের ভেতর। এবারে কি করব? স্ট্যাকের এলিমেন্টটাকে পপ করতে হবে। S arrow A, S arrow A, S arrow top, S arrow A, S arrow top মানে কি? টপ মোস্ট যে এলিমেন্টটা, মানে টপ পয়েন্টার যাকে পয়েন্ট করে আছে সেই এলিমেন্টটাকে আমি তুলে x এর মধ্যে প্লেস করলাম। হলো? তারপর কি করব? টপটাকে আমি ডিক্রিমেন্ট করব। এই দেখ, বোঝা গেল? পুশে কিন্তু উল্টো হয়েছিল। পুশে কিন্তু আগে আমি টপটাকে ইনক্রিজ করেছিলাম, তারপরে এলিমেন্টটাকে আমি পুশ করেছিলাম। বুঝতে পারলি? এটার কারণ কি? আমার পপ মানে এই টপ যে পয়েন্টারটা ছিল, দেখ এখানে -1 ইনিশিয়ালাইজ করা ছিল। সেই জন্য we have to increase the value of top by 1 and then we have to insert. বুঝা গেল? আর যখন পপ করব তখন কি হচ্ছে? আগে এলিমেন্টটাকে আমি তুলে নিলাম x এর ভেতর। First of all, we have to place the topmost element into the variable x, and then we have to decrease the top pointer by 1, and then we have to return the value of x. That clear? এই হচ্ছে ব্যাপার। পুশের সময় we have to increase the top pointer by 1 first, and then we have to insert it. Okay? আর পপের সময় কি করব? We have to place the topmost element into a variable and then decrement the top pointer by 1, and then we have to return the popped out element. So what is the popped out element? The popped out element is x. Okay? এবার হচ্ছে আন্ডারফ্লো। int underflow. If s arrow top equals to -1, কি করে বুঝবো যে স্ট্যাকটা ফাঁকা হয়ে গেছে? না, যদি আমার টপ ইন্ডেক্সটা -1 এ রিচ করে যায়, তাই না? টপটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যারে ইন্ডেক্স। টপটা অ্যাকচুয়ালি অ্যারে ইন্ডেক্স। আমরা যখন স্ট্যাকের মধ্যে এলিমেন্টটা পুশ করছি তখন টপ ইন্ডেক্সটাকে এক ঘর বাড়িয়ে নিলাম আর তারপর অ্যারেটার মধ্যে প্লেস করে দিলাম। বুঝতে পারলি? ঠিক যখন পপ করছি তখন কি করছি? আগে টপ মোস্ট এলিমেন্টটাকে একটা কোনো এলিমেন্টের ভেতর আমি তুলে নিলাম, then we have to decrease the top pointer by 1 and then return it. তার মানে কি? এইভাবে যখন আমরা পপ করে যাচ্ছি তখন টপটা কমতে 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 -1 এ রিচ করে যাবে। তো যেই টপটা -1 এ রিচ করে গেল তার মানে আমার স্ট্যাকটা ফাঁকা হয়ে গেল, রিটার্ন 1, else return 0, হয়েছে? else return 0। দেখ, বোঝা গেল?
তাহলে আমরা যখন পপ করছি তখন এলিমেন্টটাকে তুলে নিয়ে টপটাকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছি। সেই জন্য যখন লাস্ট এলিমেন্টটাকে আমি পপ করে নিলাম, তার লাস্ট এলিমেন্ট মানে কি ইন্ডেক্স 0। এবার 0th ইন্ডেক্সের যে এলিমেন্টটা আছে সেইটাকে যখন পপ করে আমি তুলে নিলাম, তখন টপটা ডিক্রিজ করার পর কিন্তু -1 এ রিচ করে যাবে। এবার টপটা -1 এ রিচ করে যাওয়া মানে স্ট্যাক ইজ এমটি। স্ট্যাক যদি এমটি হয়ে যায় তার মানে আন্ডারফ্লো ফাংশন উইল রিটার্ন 1। বোঝা গেল? এবার রান করি দেখি কোনো এরর দিচ্ছে কিনা। না, এরর দিচ্ছে না। এন্টার দ্য সাইজ অফ দ্য স্ট্যাক, তাহলে আমি এখানে 5 দিলাম। দেখ অপশন দেখাচ্ছে 1 ফর পুশ, এন্টার দ্য ডেটা টু বি পুশ 10, এন্টার দ্য ডেটা, আবার আমি দিলাম পুশ, আবার পুশ করলাম, আবার পুশ করলাম, আবার পুশ করছি। দেখ স্ট্যাক সাইজ আছে 5, আর একবার পুশ করতে পারি আমি ম্যাক্সিমাম। এইবার দেখ পুশ করতে গেলে বলে দেবে স্ট্যাক ফুল, দেখেছিস? আর কিন্তু পুশ করা গেল না, ওই দেখ স্ট্যাক ফুল হয়ে গেল। ঠিক আছে, এইবার আমি পপ করব। পপ করতে গেলে ফার্স্ট কি উঠবে? 50 উঠবে, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। আগেই বলেছি যে এলিমেন্টটা সবার লাস্টে স্ট্যাকে ঢুকেছে সেটা সবার আগে বেরিয়ে আসবে। ওই দেখ, ওই দেখ পপড আউট এলিমেন্ট 50, দেখেছিস? আচ্ছা ওটা নিউ লাইনে দিয়ে দিই। আবার পপড আউট এলিমেন্ট 40, ওই দেখ। আবার পপড আউট এলিমেন্ট 30, আবার পপড আউট এলিমেন্ট 20, আবার পপড আউট এলিমেন্ট 10। এইবার পপ করতে গেলে দেখ বলবে স্ট্যাক ইজ এমটি, ওই দেখ নো মোর এলিমেন্টস টু বি পপড আউট। বুঝতে পারলি? আবার তুই পুশ কর, আবার ধর আমি 6 ইনসার্ট করলাম তো 60, আবার তুই পুশ কর 70, এবার পপ করতে যা, দেখ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট 70 আগে উঠবে, ওই দেখ 70 উঠলো, তারপরে 60 উঠলো। এবার আবার পপ করতে যা বলবে স্ট্যাক এমটি। এবার অন্য কিছু অপশন দিয়ে বলবে রং চয়েস, ওই দেখ রং চয়েস 3 দিলে লুপ থেকে বেরিয়ে গেল, মানে সিস্টেম থেকে বেরিয়ে গেল, প্রোগ্রাম থেকে। কি হবে, আমাকে এইখানে একটা নিউ লাইন দিতে হবে, তাই না? নিউ লাইনটা না দিলে পরপর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। ঠিক আছে, এখানে একটা নিউ লাইন দিয়ে দিই, একেবারে রান করে দেখ। আর আমার স্ট্যাক সাইজটা দিলাম আমি 3, পুশ দিলাম, প্রথমে 10 পুশ করলাম, তারপর 20 পুশ করলাম, তারপর 30 পুশ করলাম, হলো। এবার এবার আমি পপ করতে যাব, দেখ 30 উঠছে প্রথমে, আবার পপ করতে যা 20 উঠছে, আবার পপ করতে যা 10 উঠছে, আবার পপ করতে যা, এবারে বলবে স্ট্যাক ইজ এমটি। দেখ নো মোর এলিমেন্টস টু বি পপড, আমি এখানে -1 রিটার্ন করেছিলাম একটা। -1 কিছু রিটার্ন না করলে কিন্তু ওখানে এরর দেবে, কারণ পপ ফাংশনটা রিটার্ন টাইপ কিন্তু আছে ইন্ট। বুঝতে পারলি কি বলছি? আবার পুশ করছি, ওকে 40 50 60, এই যে প্রথমে 60 উঠলো, তারপরে 50 উঠলো, তারপরে 40 উঠলো, এবার দেখ বলবে স্ট্যাক ইজ এমটি। এরপর দেখ প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল। দেখ বোঝা গেল? দেখ বোঝা গেল? এই হচ্ছে আমার স্ট্যাকের ইমপ্লিমেন্টেশন, স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে। আমি কিন্তু কি করলাম, এটা স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে। বোঝা গেল? এবার এগুলো কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে হবে, কেমন? আচ্ছা, এইবার আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এই দেখ এখানে যে আমি দুটো স্টেটমেন্ট এভাবে ভেঙে ভেঙে লিখেছিলাম তো, এস অ্যারো টপ প্লাস প্লাস আর এস অ্যারো এ এস অ্যারো টপ। একটু যারা এক্সপার্ট প্রোগ্রামার তারা কি লিখবে বলতো? তারা এই দুটো এলিমেন্টকে পাঞ্চ করে দেবে, মানে এই দুটো এলিমেন্টকে তারা মার্জ করে, সরি এই দুটো স্টেটমেন্টকে, এলিমেন্ট বলছি, এই দুটো স্টেটমেন্টকে তারা মার্জ করে দেবে। বুঝতে পারলি? এভাবে মার্জ করে দেবে তারা, তারা বেকার দুটো স্টেটমেন্টটা লিখবেই না। কেন লিখবে না?
তার কারণ এটা লিখতে গেলে একটা স্টেটমেন্টে আমার হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। বুঝতে পারলি কি বললাম? এস অ্যারো টপ প্লাস প্লাস আর তারপরে এস অ্যারো এ এস অ্যারো টপ, এই দুটো স্টেটমেন্টকে আলাদাভাবে না লিখে we can use pre-increment operator on the top index. Okay, we can use pre-increment operator. S arrow a plus plus S arrow top. বোঝা গেল? এই হচ্ছে আমার পুশ ফাংশন। আচ্ছা, এইবার দেখ পপ ফাংশনটা কোথায় লিখেছিলাম, এই দেখ পপ ফাংশনটা আমরা এরকম তিনটে স্টেটমেন্ট লিখেছি। মানে প্রথমে আমরা টপ মোস্ট এলিমেন্টটাকে তুলে নিয়ে একটা ভ্যারিয়েবলে রাখছি, হ্যাঁ, তারপর টপটাকে ডিক্রিজ করলাম, তারপর রিটার্ন করলাম। সেইটা না করে আমরা একসাথে কিভাবে লিখবো দেখ, রিটার্ন এস অ্যারো এ এস অ্যারো টপ মাইনাস মাইনাস, এস অ্যারো এ এস অ্যারো টপ মাইনাস মাইনাস। ঠিক আছে, আমরা এভাবেও লিখতে পারি। এতে করে আমাকে তিনটে স্টেটমেন্ট আর লিখতে হবে না, আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে কাজ চালিয়ে দিতে পারবো। এটা সাইজ অফ দ্য স্ট্যাক 4 দিলাম, প্রথমে দিলাম পুশ 10, তারপর দিলাম 20, তারপর দিলাম 30, তারপর দিলাম 40, তারপর পুশ করতে গেলে বলে দেবে স্ট্যাক ইজ ফুল। এবার আমি পপ করব, ফার্স্টে কে উঠবে, ফার্স্টে উঠবে 40, তারপর উঠবে 30, তারপর উঠবে 20, তারপর উঠবে 10, আবার পপ করতে যা, এবার বলে দেবে স্ট্যাক ইজ এমটি, ওই জন্য মোর এলিমেন্টস টু বি পপড। আছে, এবার তুই অন্য কোনো অপশন দে, বলবে রং চয়েস, দেখ 0 দিলেও লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? তাহলে এস অ্যারো টপ প্লাস প্লাস এস অ্যারো এ এস অ্যারো টপ, এই দুটো স্টেটমেন্টকে না লিখে আমরা দুটোকে মার্চ করে এভাবেও লিখতে পারি, এস অ্যারো এ প্লাস প্লাস এস অ্যারো টপ। এখানে কিন্তু প্রি ইনক্রিমেন্ট করতে হবে, পোস্ট ইনক্রিমেন্ট করলে এখানে কিন্তু হবে না। কেন? আমার টপ ভ্যারিয়েবলটা -1 এ ইনিশিয়ালাইজ করা আছে, টপ ভ্যারিয়েবলটা -1 এ ইনিশিয়ালাইজ করা আছে। That is why whenever we have to insert an element onto this stack, we have to increase the top variable by 1. আগে আমাকে টপ ভ্যারিয়েবলটাকে ইনক্রিজ করতে হবে, তারপর আমি ইনসার্ট করছি, এই যে প্রি ইনক্রিমেন্ট অপারেটর। তাহলে কি হলো, এই দুটো স্টেটমেন্টকে আমাকে আর না লিখলেও হবে, একটা স্টেটমেন্টই আমার কাজটা সারা হয়ে গেল। বুঝতে পারছিস? দেখ এখানেও তাই, আমাকে আর তিনটে স্টেটমেন্ট লিখতে হচ্ছে না, পুরো রিটার্ন স্টেটমেন্টটা আমি একটা স্টেটমেন্টেই সেরে ফেললাম, একটা লাইনেই হয়ে গেল আমার, তাই না? তাহলে এইগুলো কিন্তু শিখতে হবে আস্তে আস্তে, যারা এক্সপার্ট প্রোগ্রামার তারা অত কিছু লিখবে না। হ্যাঁ, প্রথমে এলিমেন্টটাকে তুললো, তারপর টপটাকে ডিক্রিজ করলো, তারপর রিটার্ন করলো, অত কিছু করবে না। এক্সপার্ট যারা প্রোগ্রামার হয় তারা কিন্তু ছোট্ট করে লিখে দেবে। দেখ আমি যদি এখানে রিটার্ন -1টা না লিখতাম তাহলে কি হতো বলতো, দেখ একটা সমস্যা থেকে যেত। আচ্ছা, পুশ হলো, পুশ হলো, স্ট্যাক সাইজ 4 দিয়েছি না, তাহলে 4টে এলিমেন্ট আমার পুশ হয়ে গেল। এবারে পপ করছি, দেখ 40 উঠলো, তারপর 30 উঠলো, তারপর 20 উঠলো, তারপর 10 উঠলো। এবার দেখ নো মোর এলিমেন্টস, দেখ পপড আউট এলিমেন্ট দেখাচ্ছিস, একটা গার্বেজ ভ্যালু দেখাচ্ছে। এই প্রবলেমটার জন্যই আমি কিন্তু ওখানে রিটার্ন -1টা করেছিলাম, একটা গার্বেজ ভ্যালু দেখাচ্ছে পপড আউট এলিমেন্ট, কারণ মেমোরি তো ফাঁকা হয়ে গেছে। মানে আমার যে স্ট্যাকের যে অ্যারেটা ছিল, কন্টেনারটা ছিল, ওটা তো পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমি আর কি এখন পাঠাবো রিটার্ন করে, সেই জন্য গার্বেজ রিটার্ন যাতে না হয়, গার্বেজ রিটার্ন তো করতে পারি না, সেই জন্যই আমি -1টা রিটার্ন করছিলাম। বুঝতে পারলি কেন করছিলাম? প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের পিছনে কারণ থাকে, সেই জন্যই আমি এখানে রিটার্ন -1টা করছিলাম। স্ট্যাক ফাঁকা হয়ে গেলে কিন্তু একটা গার্বেজ ভ্যালু শো করে দেবে, কারণ কি ওটা তো একটা কন্টিনিউয়াস মেমোরি অ্যাকচুয়ালি, তাই না? আমি শুধু অ্যারে যে ইন্ডেক্সটা টপ ভ্যালুটা সেইটাকে ডিক্রিজ করতে 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 আসছি, সেইটাকে ডিক্রিজ করতে করতে আমরা আসছি।
সেই জন্য মেমোরিতে মেমোরি থেকে কিন্তু এলিমেন্টগুলোকে কখনো ইরেজ করা যায় না। এটা কিন্তু অ্যারের একটা ফিচার, যে আমি এলিমেন্টগুলোকে যদি একবার অ্যারের মধ্যে স্টোর করে ফেলি সেগুলোকে আমরা ডিলিট করতে পারবো না। আমরা বড়জোর কি পারবো, সেগুলোকে ওভাররাইট করতে পারবো। ক্লিয়ার? আমি এলিমেন্টগুলোকে ওভাররাইট করতে পারবো কিন্তু ডিলিট করতে পারবো না। একবার মেমোরিতে একটা এলিমেন্ট বসে যাওয়ার পর সেটা আর কখনো ডিলিট হয় না। আমি সেটাকে বড়জোর ওভাররাইট করতে পারি, শিফট করতে পারি, রোটেট করতে পারি, ইরেজ কখনো করা যায় না মেমোরি থেকে। হ্যাঁ, এইবার যদি আমি পুরো মেমোরিটাকেই ডিঅ্যালোকেট করে দিই সেইটা আলাদা কথা। তো মেমোরিটাকে ডিঅ্যালোকেট কি করে করে? এই যে ম্যালক দিয়ে অ্যালোকেট করেছিলাম, তাহলে ফ্রি ফাংশন ইউজ করতে হবে। ফ্রি ফাংশন ইউজ করলে আমার মেমোরিটা ডিঅ্যালোকেট হয়ে যাবে। malloc and calloc, these are used for dynamic memory allocations. ওকে, আর যে মেমোরিটা আমরা malloc আর calloc দিয়ে অ্যালোকেট করেছিলাম, that memory can be deallocated by using the free function. একমাত্র যদি ফ্রি ফাংশন দিয়ে আমি পুরো মেমোরিটাকে ডিঅ্যালোকেট করে দিই, তবে সেই মেমোরিটাকে আমরা আর ওই পয়েন্টারের থ্রু দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো না, তখন সেটা ড্যাংলিং পয়েন্টার হয়ে যাবে। এছাড়া মেমোরিতে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি একবার স্টোর করা হয়ে গিয়ে থাকে, সেটাকে আর কখনো আমরা ইরেজ করতে পারবো না। ইরেজ আমরা করতে পারবো না। আমরা বড়জোর সেটাকে ওভাররাইট করতে পারবো, শিফট করতে পারবো, রোটেট করি, যা খুশি করি না কেন, ইরেজ আমাদের হাতে নেই। সেই জন্যই আমি বলছি যে এখানে কেন রিটার্ন -1টা পাঠাতে হবে। নিজের চোখেই দেখলি একটা গার্বেজ ভ্যালু দেখাচ্ছে, স্ট্যাকটা যখনই পুরো ফাঁকা হয়ে গেল তখনই একটা গার্বেজ ভ্যালু রিটার্ন করে দিচ্ছে, সেইটাকে আমাদের আটকাতে হবে। সেটা আমরা কখনোই চাই না যে একটা গার্বেজ ভ্যালু দেখাবে আমাদের, দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি হলো? আচ্ছা, এইবার আমাকে বল, তোদের কারোর মনে কি এরকম প্রশ্ন আসছে যে এই যে আমরা পুশ ফাংশনের শুরুতেই ওভারফ্লো ফাংশনটা কেন কল করলাম, পপ ফাংশনের শুরুতেই আমরা আন্ডারফ্লো ফাংশনটা কেন কল করলাম? আমরা তো ডিরেক্ট পপ ফাংশনের বডির ভেতরেই লিখে দিতে পারতাম, if s arrow top equals to -1 printf it is underflowing return। সেইটা না করে কেন আমরা আন্ডারফ্লো ফাংশনটা কল করলাম? এই যে পুশ ফাংশনের ভেতর আমরা যদি ওভারফ্লো ফাংশনটা কল করি, এটা কেন করছি আমরা? পুশ ফাংশনের ভেতর ওভারফ্লো ফাংশনটা কেন কল করছি? আমি তো এখানেই লিখে দিতে পারতাম s arrow top equals to s arrow max size -1। ওই ms যেটা ছিল ম্যাক্স সাইজ, ms টাই তো ম্যাক্স সাইজ। তাহলে এইটুকু স্টেটমেন্ট আমি এর মধ্যেই লিখে দিতে পারতাম। তা বেকার কেন আমি ওভারফ্লো ফাংশনটা কল করছি? কেন আমি আন্ডারফ্লো ফাংশনটা কল করছি? কি কারণ? আমি তো এইটুকু কাজগুলো ফাংশনের বডির ভেতরেই করে দিতে পারতাম, পুশের ভেতরেই লিখে দিতে পারতাম যে ওভারফ্লো কন্ডিশনটা কি, পপের ভেতরে লিখে দিতে পারতাম আন্ডারফ্লো কন্ডিশনটা কি। এরকম কি কারো প্রশ্ন আসছে মনে? দেখ, আমরা এখন মডিউলারাইজ প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচের দিকে ক্রমশ যাচ্ছি। উই আর গ্র্যাজুয়ালি মুভিং টু modularized programming approach. So what is modularized programming approach? The program is broken down into separate modules. The program is divided into separate modules. Each module is dedicated for performing each task. একটা পার্টিকুলার মডিউল শুধু একটাই কাজ করবে। সেই জন্য ধর যদি আমি এখানে বলি যে অপশন 3 তে আমি ওভারফ্লো চেক করব, আমরা শুধুই দেখছি যে স্ট্যাকটা ওভারফ্লো করছে কিনা। অপশন 4 এ আমরা শুধুই আন্ডারফ্লো চেক করব। অপশন 5 এ গিয়ে আমরা ধর এক্সিট করে দিচ্ছি। বুঝতে পারছিস? আমরা কিন্তু এরকমও করতে পারি, অপশন 5 এ গিয়ে আমি এক্সিট করলাম, সেটা ঠিক আছে, আর 3 তে গিয়ে আমরা ওভারফ্লো চেক করছি, 4 এ গিয়ে আমি আন্ডারফ্লো চেক করছি। So we can simply call the overflow and underflow functions for checking if the stack is already full or empty. ওকে, তাহলে বুঝে গেল? তাহলে এখানে এটা কেস 5 করে দিই। কেস 5 এ ছিল আমার এক্সিট, কেস 3, তাহলে কেস 3 তে ওভারফ্লো ফাংশন কল করব কি করে? এই যে ওভারফ্লো, দেখ ওভারফ্লো, দেখেছিস
মডিউলারাইজ প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচের যে সুবিধেটা সেটা এইখানেই। ওভারফ্লো অ্যান্ড পার্সেন্টেজ। তাহলে ওভারফ্লো দিলে কি হচ্ছে, উই আর চেকিং ইফ দ্য স্ট্যাক ইজ অলরেডি ফুল অর নট। তা আমার তো এরকম ইচ্ছে হতেই পারে যে আমি শুধুই এখন চেক করব ইফ দ্য স্ট্যাক ইজ ওভারফ্লোয়িং। ওকে, এই দেখ এখানে ওভারফ্লো লিখেছি, স্ট্যাক ফুল। আমি শুধুই ওভারফ্লো ফাংশনটা চেক করছি, এই যে রিটার্ন 1। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি একটা ইন্টিজার দিয়ে দিই, int status is equal to overflow and percentage। ঠিক আছে, if status equal to 1, stack full। ঠিক আছে, else stack empty বা stack have spaces। stack empty না, stack have spaces to push। হলো, stack has spaces for push। আমি কিন্তু চাইলে এরকমও করতে পারি। মডিউলারাইজ প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচের এইখানেই হচ্ছে সুবিধেটা। বোঝা গেল? বেশ, এইবার কেস 4, আন্ডারফ্লো। আন্ডারফ্লোটা কি করছি, আমি এখান থেকে আবার কপি করে দিলাম, পুরোটাই কপি করছি। এখানে এফ স্ট্যাটাস দিয়ে দিই মানে ফুল স্ট্যাটাস, আর এখানে দিয়ে দিই ই স্ট্যাটাস মানে এমটি স্ট্যাটাস। দুটো তো সেম নেমের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না, ওই জন্য। তাহলে এখানে ওভারের জায়গায় কি হবে, আন্ডারফ্লো। বুঝতে পারলি? আমি চাইলে এরকম ওভারফ্লো আন্ডারফ্লোটাকে শুধুও কল করতে পারি। এরকম নয় যে শুধুমাত্র পুশ ফাংশনের বডির ভেতর থেকেই ওভারফ্লো কল হবে, শুধুমাত্র পপ ফাংশনের বডির ভেতর থেকেই আন্ডারফ্লো কল হবে, সেটা কিন্তু নয়। সেটা কিন্তু নয়, আমরা চাইলে ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো ফাংশনগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও কল করতে পারি। আচ্ছা, কি এরর দিচ্ছে? ভ্যারিয়েবলগুলোকে কি আগে ডিক্লেয়ার করতে হবে? এখানে ডিক্লেয়ার করেছে বলে সমস্যা হচ্ছে না, সমস্যা হয় না, ওই জন্যই সমস্যা হচ্ছিল। এই দেখ, এন্টার দ্য সাইজ অফ দ্য স্ট্যাক, ধর 4, কত দেব, সাইজ অফ দ্য স্ট্যাক 3 দিয়ে দিই। এই দেখ পুশ। এবার ধর আমি ওভারফ্লোটা চেক করব। এই দেখ স্ট্যাক হ্যাভ স্পেসেস ফর পুশিং এলিমেন্টস, দেখলি? আবার পুশ কল করছি, 30। এই হলো, এই দেখ স্ট্যাক ফুল বলে দিয়েছে, কিন্তু 40 হয়ে গেল, স্ট্যাক ফুল বলে দিয়েছে, দেখেছিস? স্ট্যাক ফুল। এবারে আমি ধর পপ করব, তাহলে প্রথমে 40 উঠে এলো, সরি 30 উঠে এলো, 10 20 30। হ্যাঁ, স্ট্যাকে আমার স্ট্যাক সাইজ 3 ছিল, হ্যাঁ, তা 10 20 30 পুশ হয়েছে, 40 তে ওভারফ্লো হয়ে গেল। এবার আমার পপ করছি, 30 উঠে এলো। এইবার ধর আমি আন্ডারফ্লো চেক করতে চাই, স্ট্যাক হ্যাভ স্পেসেস ফর পুশিং এলিমেন্টস। ও না না, আমি ওই লেখাটা চেঞ্জ করি। ঠিক আছে, পপ করছি, পপ করলে 20 উঠলো, পপ করলে 10 উঠলো, পপ করলে -1 উঠলো। এবার 5 দিলাম, এক্সিট হয়ে গেল। দাঁড়া, এইখানে আমি চেক করতে হবে, ই স্ট্যাটাস যদি ইকুয়াল টু 1 হয় তাহলে স্ট্যাক এমটি, স্ট্যাক এমটি, এলস এলস স্ট্যাক হ্যাজ সাম। বোঝা গেল? তাহলে আমার আন্ডারফ্লো কন্ডিশনটা যদি, আন্ডারফ্লো ফাংশনটা যদি 1 রিটার্ন করে তাহলে স্ট্যাক ধরে নিবি এমটি, আর তা না হলে কি হবে, স্ট্যাক হ্যাজ সাম এলিমেন্টস। আচ্ছা, দেখ আবার দেখ, ভালো করে দেখ। আমি স্ট্যাকের সাইজ দিলাম 3, পুশ করছি, পুশ পুশ,
ওভারফ্লো চেক করছি, স্ট্যাক হ্যাজ স্পেসেস ফর পুশিং এলিমেন্টস, দেখেছিস? আবার পুশ করলাম 30। এবার আমি ওভারফ্লো চেক করছি, দেখ স্ট্যাক ফুল দেখাচ্ছে, দেখেছিস? ঠিক আছে, এবার আমি আবার যদি পুশ করতে চাই, স্ট্যাক ফুল আর নিতে পারছে না। এবার আমি পপ করছি, 30 উঠে গেল। আন্ডারফ্লো চেক করার জন্য 4 দিলাম, স্ট্যাক হ্যাজ সাম এলিমেন্টস, স্ট্যাক হ্যাজ সাম এলিমেন্টস। ওকে, এবার আমি পপ করছি, ওই দেখ 20 উঠে এলো, 10 উঠে এলো। এবার আমি আন্ডারফ্লো চেক করছি, ওই দেখ স্ট্যাক এমটি, দেখেছিস? স্ট্যাক এমটি। এবার আমি পপ করতে গেলে আমাকে বলবে নো মোর এলিমেন্টস টু বি পপড, দ্য পপড আউট এলিমেন্ট ইজ -1, মানে ওটা তো একটা ওই ডিফল্ট ভ্যালু রিটার্ন করছিলাম, নইলে গার্বেজ ভ্যালু দেখাচ্ছিল। ওকে, এবার আমি অন্য কোনো চয়েস দিই, দেখাবে রং চয়েস। এবার তুই 0 দে, তাহলে বেরিয়ে আসবে লুপ থেকে। 0 দিলে লুপ থেকে বেরিয়ে আসবে, বা 5 দিলে একেবারে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে দেবে। এই হচ্ছে আমার স্ট্যাকের ইমপ্লিমেন্টেশন ইউজিং অ্যারে। বোঝা গেল? তা কি কি মডিফিকেশন করলাম এখানে? এই যে এই স্টেটমেন্টটাকে একটা কনভার্ট করে দিলাম, পপের যে স্টেটমেন্টটা 3টে স্টেটমেন্টের জায়গায় একটা স্টেটমেন্টে কনভার্ট করলাম। আর পুশের যে স্টেটমেন্টটা ছিল কোথায় গেল? এই যে পুশের স্টেটমেন্টটা দুটোর বদলে আমি একটা লিখে দিলাম। বোঝা গেল? আর এইখানে আমি কি করলাম, ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো সেইগুলো সব আলাদা আলাদা করে মডিউল হিসেবে আমি রাখছি, আলাদা আলাদা করে মডিউল হিসেবে আমি রাখলাম। ওকে, তাহলে আমরা কেস 3 তে গিয়ে এখানে ওভারফ্লো চেক করছি, এই যে এফ স্ট্যাটাস মানে ফুল স্ট্যাটাস। আর কেস 4 এ গিয়ে দেখ আন্ডারফ্লো চেক করছি ই স্ট্যাটাস মানে এমটি স্ট্যাটাস। So this is called modularized programming approach. Each module is dedicated for performing each particular task. আমরা শুধু ফুল ফাংশন থেকেই যে ওভারফ্লো কল করব আর পপ ফাংশন থেকেই যে আন্ডারফ্লো কল করব তা কিন্তু নয়, তা কিন্তু নয়। আমি ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো এইগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও কল করতে পারি। So this is the purpose of modularized programming approach. সেই জন্যই কিন্তু আমি পপ ফাংশনের ভেতর থেকে আন্ডারফ্লো কল করেছিলাম। আমি আন্ডারফ্লোর কন্ডিশনটা কিন্তু এখানেই লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু লিখিনি। কেন লিখিনি? So that we can independently check whether the stack is underflowing or not. দেখ পুশ ফাংশনের বডির ভেতর প্রথমেই আমরা ওভারফ্লোটা চেক করতে পারতাম, শুধু ওই এস অ্যারো টপ ইকুয়াল টু এস অ্যারো ম্যাক্স সাইজ -1। কিন্তু এইটুকু কাজের জন্য আমরা ওভারফ্লো ফাংশনটা কল করেছি। কেন করেছি? যাতে করে ওভারফ্লো ফাংশনটাকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও কল করতে পারি। শুধু যে পুশের থেকেই ওভারফ্লো কল হবে তা নয়, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো কল করতে পারি। So stack is an abstract data type that supports push, pop, overflow, underflow, only these 4 operations. তো বোঝা গেল abstract data type কাকে বলে বলেছিলাম? It is a collection of some data and some predefined operations on those data. So these are the collection of data. এই যে array container, এই যে top এটা হচ্ছে top index মানে array index আর ms টা হচ্ছে max size. Okay, so these are the collections of data. And what are the predefined operations on those data? Push, pop, overflow, underflow. These are the 4 predefined operations on those data. Hello? So stack is an abstract data type. এই আমার আজকে stack এর implementationটা complete হলো। Next দিন আমি যেটা করাবো সেটা হচ্ছে stack এর application. Infix মানে postfix to infix conversion আর infix evaluation. Sorry, postfix evaluation. ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স কনভার্সন, পোস্টফিক্স ইভ্যালুয়েশন আমি নেক্সট দিন করাবো। আজকে প্রথম ক্লাস ডেটা স্ট্রাকচারের ভালো করে দেখে নে যে মডিউলারাইজড প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচ কি করে করলাম। Modularized programming approach means the entire program is divided into a number of different modules. Each module is designated for performing each task. Each module is dedicated for performing each particular task. আমি কিন্তু চাইলেই পুশের ফার্স্ট লাইনে ওভারফ্লো কন্ডিশন দিতে পারতাম, আমি কিন্তু চাইলেই পপের ফার্স্ট লাইনে আন্ডারফ্লো কন্ডিশন দিতে পারতাম, বা সেটা কিন্তু দিইনি। আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওভারফ্লো আর আন্ডারফ্লো এর বডিটাকে লিখেছি, সো দ্যাট উই ক্যান চেক ইট ফ্রম হিয়ার অলসো। এই দেখ ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো এর বডিটাকে আমি এখান থেকে কল করছি, ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো কল করছি।
So this is all about stack implementation using array. বোঝা গেল? Implementation of stack using array. Clear? Modularized programming approach. এটাই কিন্তু মেইন জিনিস। Modularized programming approach. Clear? দেখ দুজনে ক্লিয়ার তো? নেক্সট দিন আমি স্ট্যাকের অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকবো। ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স কনভার্সন, পোস্টফিক্স ইভ্যালুয়েশন। আজকে আমি আর করাচ্ছি না, আজকে প্রথম ক্লাস। আজকে এগুলো সব বলে দিলাম যে হোয়াট ইজ ডেটা স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, টাইপস অফ ডেটা স্ট্রাকচার, মানে ওর ক্যাটাগরি আর কি, লিনিয়ার নন লিনিয়ার। লিনিয়ার দু রকমের হয়, জেনারেল লিস্ট আর রেস্ট্রিক্টেড লিস্ট। জেনারেল লিস্ট আবার দু রকম, অ্যারে আর লিঙ্ক লিস্ট, আর রেস্ট্রিক্টেড লিস্ট হচ্ছে স্ট্যাক আর কিউ। স্ট্যাকটা আজকে হলো। স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে করেছি কিন্তু, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে। ওকে, এরপর যখন লিঙ্ক লিস্ট করাবো তখন দেখবি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্যাক ইউজিং লিঙ্ক লিস্ট করাবো, সব করাবো। এই একটা সেমিস্টারে পুরো ডেটা স্ট্রাকচার গুলে খেয়ে দেবে, একদম পুরো গুলে খেয়ে নিবি, কোনো ব্যাপার না, সব জলের মতো সহজ জিনিস এগুলো। ওকে, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে আজকে করলাম। তাহলে কি হলো? অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ, it is a collection of some data and some predefined operations on those data. এই হচ্ছে আমার কালেকশন অফ ডেটা। আর প্রিডিফাইন্ড অপারেশন কি? ওই যে বললাম, পুশ, পপ, ওভারফ্লো, আন্ডারফ্লো। এর বাইরে আমরা স্ট্যাকের ওপর কোনো অপারেশন পারফর্ম করতে পারি না। হ্যাঁ, বাই প্রোগ্রাম আমরা লিখতেই পারি, প্রোগ্রামেটিক্যালি আমরা একটা স্ট্যাকের সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে ডিসপ্লে করতেই পারি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট কারেক্ট কনসেপচুয়ালি। কনসেপচুয়ালি সেটা কিন্তু ঠিক নয়। তুই ভেবে দেখ, একটা এক মুখ খোলা একটা জার আছে, আমি জারের ওপর দিয়ে ধর কতগুলো প্লেট বা টাইলস বসাচ্ছি একটা 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 করে। আমি কি চাইলেই ওপর থেকে তাকালে সব কটা প্লেটকে বা সব কটা টাইলসকে দেখতে পাবো? না, দেখতে পাবো না। আমরা শুধু টপ মোস্ট যে এলিমেন্টটা, টপ মোস্ট মানে যেটা লাস্ট ইনপুট করা হয়েছে, লাস্ট ইনসার্ট করা হয়েছে যেটা, শুধু সেটাকেই দেখতে পাবো, আর কিছু আমি দেখতে পাবো না। সেই জন্যই আমরা চাইলেও বাই কনসেপ্ট স্ট্যাকের সমস্ত এলিমেন্ট গুলোকে আমরা ডিসপ্লে করতে পারি না। প্রোগ্রামে আমরা লিখতেই পারি একটা ফর লুপ চালিয়ে, ফর i equal to 0, i less than ms, i plus plus, printf %d si, কিন্তু সেটা প্রোগ্রামে কারেক্ট হলেও কনসেপচুয়ালি রং। কেন বললাম? ভেবে দেখ, একটা এক মুখ খোলা জার আছে, আমি ওপর থেকে কতগুলো প্লেট পুশ করতে করতে যাচ্ছি, পুশ করতে করতে যাচ্ছি। আমি ওপর থেকে তাকালে সব কটা প্লেটকে কি দেখতে পাবো? না, কনসেপ্টেই আটকে দেবে আমাকে। ওপর থেকে তাকালে আমার তলার সব কটা প্লেটকে আমি দেখতে পাবো না, আমি শুধু টপ মোস্ট যে প্লেটটা যেটা লাস্টে ইনসার্ট করা হয়েছে সেটাই দেখতে পাবো। ওকে, সেই জন্যই কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপের ডেফিনেশনটা হচ্ছে ইট ইজ আ কালেকশন অফ সাম ডেটা অ্যান্ড সাম প্রিডিফাইন্ড অপারেশনস অন দোজ ডেটা। স্ট্যাকের ক্ষেত্রে প্রিডিফাইন্ড অপারেশন হচ্ছে পুশ, পপ, ওভারফ্লো, আন্ডারফ্লো। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে আজকে এই অবধি রাখলাম।